بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سعید سیدی۔ آپ یوٹیوب پر AP92 نیوز جبکہ فیس بک پر AP نیوز عزم پاکستان کے نام سے ہمیں دیکھتے ہیں۔ آج ہم حاضر ہیں المصطفیٰ آڈیٹوریم گلشن اقبال میں، جہاں پر مصطفی تحریک کراچی کی جانب سے 34واں یوم تاسیس جوش و خروش سے منایا گیا اور انجمن طلبہ اسلام کے کثیر تعداد کے رفقا نے اس میں شرکت کی اور اپنے نئے جوش و ولولے کا اظہار کرتے ہوئے مصطفی تحریک کراچی کو فعال انداز میں اپنا کردار ادا کرنے پر توجہ دی اور اپنے نئے جوش اور جذبے کا اظہار کیا۔ مصطفی ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں اسی فکر کے لیے اگر ہم نہ نکلے تو بڑا دور وقت نکل جائے گا اور دنیا جو ہم سے پہلے بار آگے جا چکی ہے وہ مزید آگے چلی جائے گی۔ ایسے مطلب سے معاشرہ اور معاشرے سے نظام حکومت کا تسلسل جو پورے ہمارے قابل نہیں کی آج اس کو اپنی جگہ پہ آنے کا وقت آ چکا ہے، لیکن گھر سے مکتب ہو چکا، مکتب سے معاشرہ ہونے والی ہے۔ ہم نظام حکومت کو تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب سے مکتب سے معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کرے۔ اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج وہ وقت آ چکا کہ مکتب سے معاشرے میں نائب تبدیل لے کر اس نائب کو بلند کرنے کی ضرورت ہے اور ایک بار پھر ہم گلی گلی بستی بستی وادی درار میں جا کے یہ بتا دیں میرے ساتھ میں کہ انجمن کا ہر سپاہی انجمن کا ہر سپاہی یہ مختصر سی فکر تھی جو آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا تھا۔ میرے پاس مزید تعلیم اپنے گھر میں اظہار کرنا ہے، بس اس شعر کے ساتھ اپنی جگہ لوں کہ ہوگا اچھا نماز اچھی زکات اچھا، مگر یہ سب یہ مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک مرمو چاہے بس ہاتھ کے ہی حرمت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ صدر اور مرکزی نائب امیر کی گفتگو آج کی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں ہم لوگ۔ مقصد یہ تھا آج یوم تاسیس کا ایک تعارفی نشست اور وہ تمام دوست جو معاشرے کے اندر ماضی کے اندر اپنا ایک فعال کردار ادا کر چکے ہیں اور آج بھی انجمن طلبہ اسلام سے اپنی محبتوں کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اس عظیم رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کی اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے آج یہ نشست رکھی گئی ہے اور مصطفی تحریک انجمن طلبہ اسلام کی فکر کا تسلسل ہے اور اسی تسلسل سے ہم اور آپ وابستہ ہیں۔ اب میں دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں مصطفی تحریک کے نائب امیر محترم جناب افتخار غزالی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا بڑا کسے یہ راستے کی سختیاں، بڑا کسے یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاسبان ہم عظمت رسول کے پاسبان نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے۔ اللہ کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ۔ اسی ایک راہ پر چلتے ہوئے اپنی منزل کو پانے کی جستجو میں مصروف عمل تھے، وقت کا بھیجا بھول گیا اور ہم معاشرے میں آ کر کچھ انداز میں ہو گئے، ایک دوسرے سے ملنا جلنا اور ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بھی مطلبوں کا فاصلہ بن گیا۔ ایک چھوٹی سی پرابلم میرے ساتھ یہ ہے کہ یہ مائک لے کر مجھ سے گفتگو نہیں ہوتی۔ والدہ کبھی کبھی مذاق میں مجھ سے کہتی ہے کہ تجھے مائک لینے کی یا کوئی اسپیکر ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اکثر جو مختلف ڈیجیٹل اپریٹس ہوتے ہیں اس میں وہ والیوم کا بٹن ہوتا ہے، وہ 1 2 3 سے شروع ہوتا ہے، تو میری والدہ کہتی ہے کہ تیرا شروع ہی 6 سے ہوتا ہے، تو تجھے جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے کہ مائک ہاتھ میں پکڑنے کی۔ تو میں تھوڑا سا کنفیوژن محسوس کرتا ہوں یہ مائک ہاتھ میں رکھتے ہوئے، لہٰذا اس مائک کو میں نے نیچے رکھ دیا ہے۔ امید و واثق ہے کہ جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں انہیں میری آواز پہنچ رہی ہوگی۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی گفتگو کے شروع میں آپ احباب سے کچھ گزارشات کی۔ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران آپ کو جو دعوت نامے اور جو میسیجز ارسال ہوئے اس میں مرکزی امیر جناب مرتضیٰ سعیدی صاحب اور ڈاکٹر حمزہ مصطفی صاحب کا نام مینشن تھا، اور شاید آپ لوگ یہ سوچ کر یہاں موجود ہوں گے کہ وہ لوگ یہاں جلوہ افروز ہو کر آپ سے گفت و شنید کریں گے۔ ہماری بدقسمتی کہ کل دوپہر تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے، اسلام آباد سے پنڈی سے ڈاکٹر حمزہ مصطفی سفر کرتے ہوئے لاہور پہنچ گئے تھے اور رات 9 بجے کی گاڑی سے ان کو نکل کر یہاں کراچی کے لیے محض سفر ہونا تھا، لیکن
सुए इत्तेफाक और हमारी बदकिस्मती, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अचानक बस स्टैंड पर उनको हार्ट की तकलीफ हो गई और हार्ट की इस तकलीफ के बाइस गुलाम मुर्तज़ा सईदी साहब एमरजेंसी में लेकर उनको हॉस्पिटल की तरफ भागे और हॉस्पिटल में ले जाकर मालूम यह हुआ कि हार्ट की जो कैफियत है, जो ECG है, वो मुनासिब नहीं आ रहा है। नतीजा ये निकला कि उसमें उनके 2 से ढाई घंटे सर्फ हो गए और जो आने वाली गाड़ियाँ थी उनका टाइम निकल गया। हमने बड़ी कोशिश की कि सुबह की कोई फ्लाइट दस्तयाब हो सके तो उनको बाहर बुलाया जा सके, लेकिन कोई भी फ्लाइट दस्तयाब नहीं थी। तमाम की तमाम फ्लाइटों के अंदर बुकिंग मुकम्मल हो चुकी थी, जिसकी वजह से आज वो अहबाब आपको स्टेज पर जलवा फरोज होते हुए नजर नहीं आ रहे। बहरहाल ये हमारी बदकिस्मती कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारी यह खुशकिस्मती और मैं अपनी खुशकिस्मती महसूस करता हूँ कि मेरे सामने वो चेहरे मौजूद हैं कि जिनके सामने मैंने अपने बचपन से लेकर लड़कपन और अपनी जवानी के दौर गुजारे हैं, और आज मैं उनके सामने सफेद गाड़ी लेकर मौजूद हूँ और वो चेहरे अपने पूरे वलवले और जोश के सामने आज भी मेरे सामने मौजूद है। अयान इकरामी, हमने अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत अख्तियार की। अंजुमन तलबा इस्लाम हमारी फिक्री दरगाह बनी। हमारे वालिदैन हमें लेकर गए और एक मकतब में उन्होंने हमारा दाखिला करा दिया, यानी घर से मकतब, ये घर और घर से मकतब का सफर हमने अपने वालिदैन की सरकर्दगी में तय किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर अपना फजल और करम फरमाया कि जब हम मकतब में पहुंचे तो वहाँ हमारा रास्ता, वहाँ हमारा रास्ता एक ऐसी तंजीम से हुआ जिसने हमें यह पैगाम दिया कि वो नौजवान तलबा के दिलों में सही इस्लामी रूह बेदार करना चाहती है। वो सही इस्लामी रूह बेदार करने के लिए उनके दिलों में मोहब्बत रसूल, फरोग इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शमा रोशन करना चाहती है। हमें उनका यह पैगाम पसंद आया, हमें यह पैगाम समझ आया और हमने अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत अख्तियार की। अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत अख्तियार करने के बाद हम राह फरोग इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसाफिर बन गए। एक तवील मुद्दत हमने अंजुमन तलबा इस्लाम में गुजारी। मैं गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ दोस्तों से मिलने के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गया। गुज़िश्ता दिनों अजमेर वर्कशॉप में शिरकत के लिए लाहौर भी गया, वहाँ भी गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैंने दोस्तों के सामने सिर्फ 3 बातें रखी। शायद आप अहबाब मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे, मानी पीछे बैठा है वो मेरी इस बात की तस्दीक करेगा कि हर मकाम पर जाकर मैंने सिर्फ यही बात की कि जनाब अंजुमन तलबा इस्लाम में शामिल होने के बाद मैंने सिर्फ 3 बातें सीखी। वो 3 बातें मेरे वजूद का हिस्सा बन गई, वो 3 बातें मेरे खून में शामिल हो गई, वो 3 बातें मेरी रूह में शामिल हो गई। वो 3 बातें क्या थी? अंजुमन तलबा इस्लाम ने मुझे बताया कि सैयदी मुर्शदी या नबी, तुम्हारे आका मौला, तुम्हारे सैयद और मुर्शिद सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम्हारे लिए रुश्द व हिदायत का जरिया, तुम्हारे लिए रुश्द व हिदायत का बंदा सिर्फ गुंबद खज़रा की मती है। मैंने कहा लब्बैक। एक बात उनकी मानी। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम सैयदी मुर्शदी या नबी की सदाएं लगाते हो तो ज़हन में रखना कि दूसरी बात कबूल करनी पड़ेगी। मैंने कहा दूसरी बात क्या? उन्होंने कहा गुलाम बनना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। यह दूसरी बात मेरे वजूद का हिस्सा बनी। पहली बात मुझे यह सिखाई गई कि सैयदी मुर्शदी या नबी। दूसरी बात मेरे जिस्म का हिस्सा बन गई कि गुलाम है, रसूल के गुलाम है। उन्होंने कहा कि जब सैयद और मुर्शद नबी को मान लिया है और गुलामी का तोप अपने गले में पहन लिया है तो याद रखो उसके बाद तुम्हें इस गुलामी में मौत कबूल करनी पड़ेगी। मुझे सिखाया गया कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा अमन्ना वसलम। इन 3 बातों के अलावा अंजुमन तलबा इस्लाम से मैंने कुछ नहीं सीखा। अंजुमन तलबा इस्लाम ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। यही मेरी जिंदगी का सरमाया है। और हम नारा लगाते हैं कि मेरी कुल कमाई एटीआई, तो उस ने उसके पीछे ये चीज कार फरमा होती है कि मेरी कुल कमाई सैयदी मुर्शदी या नबी, मेरी कुल कमाई गुलाम है, रसूल के गुलाम है, और मेरी कुल कमाई गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। उसके बाद मुझे सिखा दिया गया, मुझे बतला दिया गया कि एक ग्रीन कलर का मोनोग्राम है जिस पर गोल्डन कलर पर लिखा हुआ है सैयदी या रसूल अल्लाह। उसे अपने सीने पर आवेदन कर लेना, अपने दिल से लगा लेना। मैं उसे दिल से लगाए तालीमी इदारों में घूमता रहा, फिरता रहा, एक शख्स को दावत देता रहा। ये घर से मकतब तक का मेरा सफर था। उसके बाद मेरा तालीमी सिलसिला हुआ। तालीमी सिलसिले के इख्तिताम के बाद मैं माशरे में आ गया। फिर उसके बाद चला हूं मैं रोशनी में। असरे हाजिर मलकुल मौत है तेरा जिसने, इकबाल ने कहा कि असरे हाजिर मलकुल मौत है तेरा जिसने कब्ज़ की रूह तेरी देख तुझे फिक्र माश। इस फिक्र माश ने हमारी रूह कब्ज़ कर ली। हम माशरे में आए और माशरे में आने के बाद गुम हो गए। हमारी वो जिंदगी, वो दोस्त, वो अहबाब कि जिनसे दिन में 10-15 मरतबा टेलीफोनिक रब्ता हुआ करता था, जिनके बगैर जिंदगी के लम्हात नहीं गुजरा करते थे, उनसे हफ्तों और महीनों में मुलाकातें होने लगी। फिर उसके बाद उनसे सालों में
اور آج یہاں ایسے احباب موجود ہیں کہ شاید جن سے میں 15 یا 20 سال کے بعد ملاقات کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا کہ گھر سے مکتب، مکتب سے معاشرے تک فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریک کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، اس معاشرے کو مصطفی معاشرے میں تبدیل کرنا ہے، اس معاشرے کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی میں لا کر ایک پرامن ریاست کے طور پر سامنے لے کر آنا ہے۔ لیکن ہم اپنے اس عہد کو بھول تو نہیں گئے، لیکن معاشرے میں آ کر گم ہو گئے۔ کچھ عرصے ہم نے انجمن طلبہ اسلام کے بعد مصطفی تحریک کا کام کیا۔ بھائی ذوالفقار صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں، جو ان افراد میں شامل ہیں کہ جب میں ایک کارکن ہوا کرتا تھا تو یہ میرے ناظرین کراچی ہوتے تھے۔ جہاں اشرف لودھی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ان افراد میں شامل ہیں کہ جب میں ہمدرد تھا تو یہ میرے ناظرین سندھ ہوا کرتے تھے۔ میرے لیے باعث فخر ہے قیوم ناصانی اور انیس بھوپانی کہ جن کی داڑیاں سفید ہیں، آج میں ان کے سامنے سفید داڑھی کی شکل میں موجود ہوں۔ میرے لیے باعث فخر و انبساط ہے صغیر انجم کہ جو آج یہاں موجود ہے، جس کے زیر تربیت رہ کر میں نے اسلام میں کام کیا۔ میرے سامنے موجود ہے ایسا ساتھی کہ جن کی سماجی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے سماجی خدمت کا سبق سیکھا۔ میرے سامنے موجود ہے وہ تمام کے تمام احباب جن کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ جن کے زیر تربیت رہ کر میں نے زندگی گزاری، لیکن پھر معاشرے میں گم ہو گیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ٹرین کے سفر کے دوران ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو ریلوے میں ملازم تھے۔ باتیں ہوتی رہی ان سے، تو میں نے گفتگو میں ان سے پوچھا کہ یہ ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے تو اس کی نیوز ٹی وی پر چل جاتی ہے، اس کی خبر اخبارات کی زینت بن جاتی ہے، ایسی کیا بات ہے؟ بھائی ٹرین ہے، پٹری سے اتر گئی، سڑکوں پہ گاڑیاں چلتی ہیں، ٹرک چلتے ہیں، الٹ جاتے ہیں، ٹی وی میں تو خبر نہیں آتی، کوئی اکا دکا اخبار میں نیوز آ جاتی ہے، گاڑیاں پنچر ہو جاتی ہیں، ٹی وی میں تو خبر نہیں آتی، یہ ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے تو کیا مطلب مسئلہ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا یہ بہت بڑی بات ہے، ٹرین کا پٹری سے اتر جانا بہت بڑی خبر ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے تھوڑی سی وضاحت کریں۔ انہوں نے کہا ٹرین کی جو بوگی ہے وہ ایک بار ہی پٹری پر چلتی ہے، پٹری پر چڑھنے کے بعد وہ بوگی ساری زندگی اپنی پٹری پر ہی گزار دیتی ہے، وہ سلو چلے یا تیز چلے، ٹرین کے انجن کے ساتھ بندھی ہوئی اس کی پوری زندگی پٹری پر گزرتی ہے۔ اگر ٹرین پٹری سے اتر جائے تو کرینیں بنانا پڑتی ہیں اسے واپس پٹری پر چڑھانے کے لیے، اور پیچھے کا پورا جو لوکوموٹیو ٹریفک ہے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے، تمام کی تمام ٹرینیں رک جاتی ہیں۔ ہماری ٹرین پٹری پر چڑھ گئی تھی، انجمن طلبہ اسلام میں تھے، پٹری پر چڑھ گئے تھے، الحمدللہ ہماری ٹرین پٹری سے نہیں اتری ہے۔ غلامی رسول کا تو آج بھی ہمارے گلے میں ہے، محبت رسول آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ ہاں ہماری ٹرین تھوڑی سلو ہے، اس کی رفتار سلو ہوئی، لیکن وہ ٹرین اپنی پٹری سے نہیں اتری۔ الحمدللہ آج ایک بار پھر مصطفی تحریک کی شکل میں ہم مجتمع ہوئے ہیں، یہاں موجود ہیں۔ میں آپ تمام احباب سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، نعرہ تکبیر، گوش گزار 10 بستہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جناب علی یہ ٹرین آج بھی پٹری پر موجود ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا غالباً فراز نے کہ ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں بھی ہے شل شوق سفر بھی نہیں جاتا۔ ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر ہیں، ہو کہ ہمارے پاؤں شل ہیں، لیکن جو شوق سفر ہمیں انجمن طلبہ اسلام سے ملا تھا وہ آج تک ہمارے دلوں سے نہیں نکلا ہے۔ یہاں ذوالفقار صدیقی صاحب موجود ہیں، اشرف لودھی صاحب موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفی تحریک کے اس ابتدائی سفر کو پورے سر میں چلانے کی کوشش کی۔ یہاں پر ڈاکٹر قریشی موجود ہیں جنہوں نے مصطفی تحریک کے سفر کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی۔ یہاں ڈاکٹر دلاور نوری موجود ہیں جنہوں نے اپنی علمی قابلیت سے ہمیں فیض یاب کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکٹر اسد قریشی مسلسل میرے رابطے میں رہتے ہیں، اکثر اوقات مجھے میسج کرتے رہتے ہیں، لیاقت آباد میں اپنا کلینک بھی چلاتے ہیں، کبھی کبھی اپنی اہلیہ کو یا کسی کو لے کر ان کے پاس دوائی لینے چلا جاتا ہوں، بڑے خلوص اور محبت سے دوائی تو 2 منٹ میں دے دیتے ہیں، لیکن بڑی دیر تک مجھ سے گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ جناب علی یہ دوائیاں کھا کے ٹھیک ہوتے رہو گے، پہلے یہ بتاؤ کہ جس مشن کے لیے نکلے تو اس کا کیا بنا؟ کیا جواب دوں؟ کیا کہوں میں سہیل خالد سے کہ جس سے آج 30 سال بعد میں مل رہا ہوں، میں اس کے گھر کریم آباد جایا کرتا تھا جب اس کی داڑھی بھی نہیں تھی، آج وہ سفید داڑھی لے کر میرے سامنے موجود ہے۔ خان غزالی ایک بار پھر دعوت دینے آئے ہو؟ میں دعوت دینے نہیں آیا، آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ عزیزان گرامی ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم رکے نہیں۔ وہ کسی نے کہا کہ سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، اور رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ مہندی کا رنگ اسی وقت آتا ہے جب اگلا رکھتا ہے، پتھروں میں گھسائی ہوتی ہے تو پاؤڈر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر اسے پانی میں ملا کر بالوں پر یا ہاتھوں پر لگاتے ہیں، کوئی
ये छोड़ते हैं तो रंग ले आती है। आज हम अपनी ये सफेद गालियाँ लेकर यहाँ मौजूद हैं, घिस के आए हैं, ठोकरे खा के आए हैं, जमाने भर की बातें सुन के आए हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल को छोड़कर नहीं आए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी इस कोशिशों को और काविशों को अपनी बारगाह में पूरा कबूल फरमाए। हमारे व्हाट्सएप चले गए यहाँ से, तो बेचारे जब जाते हैं मदीना शरीफ तो असल मुझे वहाँ से फ़ोन करते हैं, तो मुझसे कहते हैं कि जो है ना वो आप एक रुबाई इकबाल की पढ़ते हैं, तो मुझे वो सुना दे, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी आवाज़ में रुबाई पेश कर देता हूँ। तो इकबाल ने कहा कि हुजूर, जब इकबाल मदीना शरीफ बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, ये अल्फाज वो अल्फाज हैं तो जो हमारे दिलों से निकलने वाली सलाह है। इकबाल ने कहा कि हुजूर, कहर में आसूदगी नहीं मिलती, हुजूर कहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो जिंदगी नहीं मिलती, हजार लाल गुल है रियाज हस्ती में, वफा की जिसमें हुबू वो कहीं नहीं मिलती, मगर नजर को मैं जनाब कीने लाया हूँ, मगर नजर को मैं जनाब कीने लाया हूँ, जो बातिन में है जन्नत में भी नहीं मिलती। अगर आज भी हम गुंबद खिदरा से दौड़ लगाते हुए अपनी आंखों में आंसुओं के नजराने सजाते हुए बारगाह रिसालत में फरियाद करें कि निगाहें या रसूल अल्लाह निगाहें, तो देखना वो उस गुंबद खिदरा से नूर और फैजान की किरणें तो आज भी फूक रही हैं, हमारे वजूद को आज भी मुनव्वर कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब ये माशरा मुस्तफा पास में तब्दील होगा। जान ग्रामी, इतनी छोटी छोटी गुजारिशात आप अहबाब पे बहुत गुजार करनी थी, और मुझे मैं क्या कहूँ कि एहसास नदामत है, एहसास शर्मिंदगी है तो उन अहबाब के सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जिनके सामने मैंने अपनी दाढ़ी के बाल सफेद कर दिए, जिनसे सीख कर मैं आज यहाँ खड़ा होने के काबिल हुआ हूँ। अल्लाह ताला आपकी और हम सब की हाजिरी यहाँ कबूल फरमाए। एक और चीज़ आखिरी वक्त में, एक और बात इख्तितामी मुद्दत में वज़ाहत करब आप लोगों के सामने करना चाहूँगा। बिल्कुल क्लियर कट पैगाम मुस्तफा तहरीक कराची डिवीजन और मुस्तफा तहरीक सूबा सिंध की जानिब से देना चाहूँगा कि यहाँ अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी, अल मुस्तफा मेडिकल सेंटर में प्रोग्राम करने की एक खास वजह यह भी थी कि हम पूरे पाकिस्तान में ये पैगाम देना चाहते हैं और वाज़ेह तौर पर अपनी जानिब से ये बात उनके गोल गुजार करना चाहते हैं कि मुस्तफा तहरीक की क़यादत और मुस्तफा तहरीक से वाबस्ता लोग ये देख लें और ये सुन लें कि मुस्तफा तहरीक कराची डिवीजन और मुस्तफा तहरीक सूबा सिंध कहाँ खड़ी है, किसके साथ खड़ी है, किस तरह खड़ी है और किस अंदाज में खड़ी है। एक तवील मुद्दत गुजर गई, गुज़श्ता 15 से 20-25 साल का अर्सा गुजर गया, हम मुख्तलिफ मैसेजेस देखते रहे, मुख्तलिफ पैगाम देखते रहे, सोशल मीडिया पर अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हमारी नज़रों के सामने आती रही, लेकिन हमने खामोशी अख्तियार की। लेकिन ये खामोशी हमारी कमजोरी ना समझी जाए, इस खामोशी को ये ना समझा जाए कि हम दब के बैठ गए हैं या खामोश होकर बैठ गए हैं, बल्कि आज अल मुस्तफा मेडिकल सेंटर में अल मुस्तफा के स्टेज पर, अल मुस्तफा के डाइस पर खड़ा होकर मैं नायब अमीर मुस्तफा तहरीक, बल्कि कारकुन अंजुमन तलबा इस्लाम, बल्कि नौकर मुस्तफा तहरीक की हैसियत से वाज़ेह तौर पर यह पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अकाबरीन के साथ खड़े हैं। अकाबरीन की इज्जत, एहतराम और खुलूस और मोहब्बत का जो रिश्ता हमारा जिंदगी में कायम हुआ था, हमारी जवानी और हमारे तालीमी दौर के अंदर कायम हुआ था, वो आज भी इसी तरह कायम दायम है। उनकी इज्जत और तकरीम हमारे दिलों में मौजूद है। ये कान खोल कर सुन लिया जाए, अकीदे पर कोई समझौता नहीं, अकीदे पर कोई समझौता नहीं। आप मैथमेटिक्स के उसूलों को अप्लाई करके, आप मैथमेटिक्स के फार्मूलों को अप्लाई करके कुछ वक्ती मराद और फवायद हासिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखो हमने भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ फार्मूले सीख रखे हैं, हमें भी मुख्तलिफ चीज़ों को रिमूव और डाइल्यूट करना आता है और हम वो डाइल्यूट करके रहेंगे। आप अपने मैथमेटिक्स के फार्मूले आजमाएं, हम इंशाअल्लाह ताला मुस्तफा केमिस्ट्री और मुस्तफा बायोलॉजी के साथ खड़े हैं और इसके साथ खड़े रहेंगे।